Hi students, welcome back to our next video lesson. Today we shall discuss about the topic types of contract. We have already studied what you mean by contract. Indian Contract Act 1872 according to section 2H defines the term contract is defined as an agreement enforceable by law. A contract is an agreement enforceable by law. നിയമത്താൽ ഒരു നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു എഗ്രിമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം. According to section 2H of the Indian Contract Act, the term contract defined as agreement enforceable by law. We can show it more specifically. The agreement becomes a contract through enforceability by law. Then next we have to discuss about types of contract. Mainly the contracts are divided into four. On the basis of formation or creation, on the basis of validity, on the basis of execution or performance, on the basis of liability. First we have to understand the type of contract on the basis of formation or creation. ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റുകളെ 5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്, ടാസിറ്റ് കോൺട്രാക്ട്, ക്വാസി കോൺട്രാക്ട്, ഇ കോൺട്രാക്ട്. എക്സ്പ്രസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട്, ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്, ടാസിറ്റ് കോൺട്രാക്ട്, ക്വാസി കോൺട്രാക്ട്, ഇ കോൺട്രാക്ട്. On the basis of validity, contracts are again divided into valid contract, voidable contract, illegal contract, unenforceable contract. On the basis of execution or performance, contracts are divided into executed contract and executory contract. And the last category is on the basis of liability, contracts are divided into two. Unilateral contract and bilateral contract. The first is on the basis of formation or creation. On the basis of formation, the first contract is expressed contract. What do you mean by an expressed contract? An expressed contract is one, the terms and conditions of the contract are expressly agreed upon. That is expressed contract, whether it may be in the form of oral or written. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, ആ കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ ടേംസ് എക്സ്പ്രസ്ലി ഓറൽ ഓർ റിട്ടൺ വേർഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട്. ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ആർ എക്സ്പ്രസ്ലി എഗ്രീഡ് അപ്പോൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്. കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ടേംസ് എക്സ്പ്രസ്ലി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓറൽ ഓഫർ ആൻഡ് acceptance and written contract. One party pays ₹100 for complete a project. It's a written contract. Its terms are specifically write down. Then next we have to understand implied contract. Implied contract. Under implied contract, an implied contract is one which is inferred from the act or conduct of the parties or course of dealing between them. The behavior and attitude of the parties will lead to inference that they are intended to enter into a contract. An implied contract is one which is inferred from the acts or conduct of the parties or from the circumstances of the cases. ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടൺ ആയിട്ടോ ഓറൽ ആയിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റില് നമ്മൾ ആക്ട്സ് അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ആ പാർട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓർഡറിംഗ് ഇൻ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ബോർഡിംഗ് എ പബ്ലിക് ബസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓർഡറിങ് ഇൻ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഓർഡർ ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളുടെ
ആ വെയിറ്റർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ, അവിടെ ഹോട്ടലിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിന് മുമ്പേ അറിയാം നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ലി റൈറ്റ് ഡൗൺ, ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ബൈ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടി വി ക്യാൻ ഇൻഫേർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട്. Next is tacit contract. Tacit contract is like implied contract. Under tacit contract, individual psychological contract as interpreted by a third person who is trying to understand the terms of exchange relationship. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ടാസിറ്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് പോലെ തന്നെയാണ്. ടാസിറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റും ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റും ഒരേപോലെയാണ്. കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹിയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ആസ് ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ബൈ എ തേർഡ് പേഴ്സൺ who is trying to understand the terms of the exchange relationship. ഇവിടെ ഒരാളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ടാസിറ്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ആസ് ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ബൈ എ തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരാള് ATM കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ATM കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ATM കൗണ്ടറിൽ പോവുക. അപ്പൊ അത് ഒരാളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ATM. പക്ഷെ നമ്മൾ ആള് പോകുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. നമ്മളൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ കൂടി, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ATM ഒരു പാർട്ടി അല്ലെ, ബാങ്കിന്റെ ആണ് ATM, അതിൽ നിന്ന് ഒരാള് മണി എടുക്കുന്നു, പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളും ക്യൂ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അയാൾ മണി എടുക്കാനാണ് പോയത്. നമ്മളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അയാൾ മണി എടുക്കാനാണ് പോയത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ടാസിറ്റ് കോൺട്രാക്ട്. ടാസിറ്റ് കോൺട്രാക്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ആസ് ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ബൈ എ തേർഡ് പേഴ്സൺ. The next one, quasi-contract. Quasi-contract. Under certain circumstances, law itself creates legal rights and obligations against parties. That is quasi-contract. Quasi-contracts are contracts created by law. നിയമത്താൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് എറൈസ് ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് എനി എഗ്രിമെന്റ്. ഒരു എഗ്രിമെന്റ് രണ്ട് പാർട്ടികൾ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല ക്വാസി കോൺട്രാക്ട്. But law infers or recognize these contracts under special circumstances. ചില സ്പെഷ്യൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം, സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റൻസസ് മൂലം ലോയാൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ് ബൈ എൻ എഗ്രിമെന്റ്. രണ്ട് വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് സ്വമേധയാ നടത്തുന്ന ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ നിന്നല്ല ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് വരുന്നത്. ബട്ട് അണ്ടർ സർട്ടൈൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ലോ ഇമ്പോസസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം ലോ ഇൻഫർ ചെയ്യാണ് ഓരോ കോൺട്രാക്ട്. അതാണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട്. ദ പാർട്ടീസ് ഹാസ് നോ ഇന്റൻഷൻ ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട്. രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും തമ്മിൽ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടണം. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഷാൽ നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു എൻറിച്ച് ഹിംസെൽഫ് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് അനദർ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഷാൽ നോട്ട് ബി, ഒരു വ്യക്തിയും മറ്റൊരാളുടെ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് സമ്പന്നനാകാൻ പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എ ട്രേഡ്മാൻ ലീവ്സ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് ബീസ് ഹൗസ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ വിൽക്കാൻ വരാറുണ്ട് അല്ലെ, സെയിൽസ് പേഴ്സണൽ ഓർ ട്രേഡ് പേഴ്സണൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഒരു കൂട്ടം അയാൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ മറന്നു വെക്കുക. ഹി ലീവ്സ് സം ഗുഡ്സ് അറ്റ് അവർ ഹൗസ് അല്ലെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മറന്നു വെക്കുക. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് we treats the goods as its own. നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ പോലെ അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ആ ട്രേഡ്മാൻ്റെ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ട്രേഡ്മാന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ ട്രേഡ്മാന് നമ്മൾ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടന്നു. ഇന്റൻഷനലി നമ്മൾ ട്രേഡ്മാന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല. സാഹചര്യങ്ങളായാലും അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ വന്നു അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവാണ് വിൽക്കാൻ വന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മറന്നു വെച്ചതാണ് ആ സംഭവം. നമ്മൾ അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, these are the special circumstances we uses that kind of goods അല്ലെ. ആ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഇൻഹിബിറ്റ്സ് അല്ലെ, ലോ നമ്മളിൽ ഒരു ലൈബിലിറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാണ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ, തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇഫ് വി കൺസ്യൂംസ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പോയെങ്കിൽ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല,
ചില certain circumstances നമ്മളെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. These are quasi contract. The last point is it is based on the principle that a person shall not be allowed to enrich himself at the expense of another. മറ്റൊരാളുടെ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാളെയും സമ്പന്നനാക്കാനായിട്ട് ലോ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. The next one, e-contract. E-contract means electronic contract is one of the important contract in the current scenario. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺട്രാക്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് എൻഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ്. ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയായിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വഴി, ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. Then according to validity, contracts are again divided into several ways. First one, valid contract. Valid contract is a contract. Valid contract is an agreement which is enforceable by law. നിയമപരമായി നിറവേറ്റുന്ന ഏതൊരു എഗ്രിമെന്റും വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. ഏത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണോ, ഏത് എഗ്രിമെന്റ് ആണോ നിയമപരമായി നടപ്പാക്കുന്നത്, പെർഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അത് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. Contract that has all essential elements of a contract. We have already studied there are several elements are needed for a contract. ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ചില എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ള കൺസിഡറേഷൻ, ഫ്രീ കൺസെന്റ്, ലോഫുൾ ഒബ്ജക്ട്, കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ്, അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. An agreement which is enforceable by law is a valid contract. Both the parties to the contract can enforce the contract. അതിലെ രണ്ട് പാർട്ടികളും അത് both the parties to the contract can enforce the contract. രണ്ട് പാർട്ടികളും ഒരുപോലെ അത് നിറവേറ്റും. അതാണ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്. നിയമത്താൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. രണ്ട് പാർട്ടികളും ഒരുപോലെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് അവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും, പെർഫോം ചെയ്യും. Then voidable contract. Voidable contract is a contract which is acceptable by law at the option of one party but not at other. നമുക്കറിയാം we have already studied there are at least two parties are involved in a contract. അല്ലെ, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. A contract is acceptable only at the option of one party. The other parties is consent may acquired by the party by way of coercion. എന്തെങ്കിലും ബലം പിടിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ്, ത്രെട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, തോക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട്. അപ്പൊ അയാൾ പേടിച്ചിട്ട് അത് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയായാലും സൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് വൺ പാർട്ടി അല്ലെ, കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ബൈ ലോ അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് വൺ പാർട്ടി ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് അതർ. രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, മറ്റൊരാളുടെ സമ്മതം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊയേർഷൻ മൂലമാണെങ്കിൽ അത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. പിന്നീട് മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് ഈ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആക്കാനും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് voidable contract. The next one, void contract. Void contract. Void contract എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോയിഡ് എഗ്രിമെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം. ആ കോൺട്രാക്ട് നിലനിൽക്കാനാവില്ല. എ കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് സീസസ് ടു ബി എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ, നിയമത്താൽ അത് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട്. ആ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ബിക്കംസ് വോയിഡ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നിരിക്കാം, അത് ഇല്ലാതാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി, നമ്മളൊരു പശുവിനെയാണ്, പ്രോപ്പർട്ടി വേണ്ട, നമ്മളൊരു പശുവിനെ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. എയുടെ പശുവാണ്, ബി ആണ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ എഗ്രിമെന്റ് ഫോം ചെയ്തു, കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം പശു ചത്തുപോവാണ്. അതിന്റെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അവിടെ ഇല്ലാതാവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ അത് വാലിഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത്
സമയബന്ധിതമായിട്ട് അത് വോയിഡ് ആയിട്ട് മാറാണ്. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ, നമ്മുടെ വസ്തു നശിച്ചു പോയി. കോൺട്രാക്ട് ബിക്കമിങ് അൺലോഫുൾ, നിയമം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ. ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ. പാർട്ടീസ് ബിക്കമിങ് അൺലോഫുൾ, ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി അൺലോഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് വരുന്നത്. The next one, illegal contract. Illegal contract is like void contract, but illegal contract has severe than void contract. Illegal contracts is one which is criminal in nature, or which is immoral, or which is against a public policy. അപ്പൊ ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഫോർബിഡൻ ബൈ ലോ, നിയമത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്മഗ്ലിംഗ്, അതൊക്കെ ഇല്ലീഗലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഫോർബിഡൻ ബൈ ലോ, നിയമത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് എന്നാണ് പറയുക. And all illegal contracts are void agreements, but all void agreements are not illegal. എല്ലാ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളും ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഓൾ കോൺട്രാക്ട്സും വോയിഡ് ആണ്, അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല. പക്ഷെ എല്ലാ വോയിഡ് എഗ്രിമെന്റ്സും എന്തല്ല, ഇല്ലീഗൽ അല്ല. കാരണം വോയിഡ് എഗ്രിമെന്റ് ചിലപ്പോൾ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് പോലും വോയിഡ് എഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അല്ലെ, സബ്ജക്ട് മാറ്റർ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ, ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലീഗൽ എന്ന് പറയില്ല. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് all illegal agreements are void agreements, but all void agreements are not illegal. Next one, unenforceable contract. Unenforceable contract. Unenforceable contract is good in substance, but because of some technical defect, it cannot be enforced by law. Unenforceable contract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോർട്ട് ഓഫ് ലോയില് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിയമത്താൽ നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കോൺട്രാക്റ്റുകളെയാണ് അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം. കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ്, ശരിക്കും അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കോർട്ടിൽ പോയി അതിനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല, നിയമപരമായിട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം, ഒരു പ്രൊമിസറി നോട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു, രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രൊമിസറി നോട്ട് കൊടുത്തു. ദ പ്രൊമിസറി നോട്ട് ഈസ് അണ്ടർ സ്റ്റാമ്പ്ഡ്. ഒരു പ്രൊമിസറി നോട്ട് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ഡ്യൂലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ ആ പ്രൊമിസറി നോട്ടിൽ അണ്ടർ സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ആണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് കോർട്ട് ഓഫ് ലോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്താൽ നമുക്കത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളെയാണ് അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ